बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अदरीस जट साडे पंजाब चैनल दी तरफों अज असी अपने नवे प्राहुणे उन्हां दे नाल तुहाडी गलबात करवाउने आ, जिन्हां दा पूरे पाकिस्तान च नहीं पूरी दुनिया दे विच इंटरनैशनल लेवल ते बैनुल अकवामी तौर ते मन्ने परमन्ने ते उन्हां दे नाल तुहाडी गलबात करवाउने आ कि उन्हां नूं इन्नी शोहरत किस तरह मिली, किवें मिली, कित्थों कित्थों इन्हां नूं अवार्ड मिले आ, किहड़ी चीज़ दे अवार्ड मिले आ, वो सारियां गल्लां असीं अज इन्हां दे कोलों पुछदे आ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये दसो कि भी तुसीं किन्ना अरसा जिहड़ी आ अपने बैंक के तौर पर तुसीं जिहड़ी अपनी जॉब की नौकरी की आ, ये किन्ना अरसा की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बुनियादी तौर पर पिंड का रहने वाला। मैं तालीम भी पिंड च रह के हासिल की। मेरे पिंड का नाम चक नंबर 245 गाहबे तलवंडी मूंगी बंगले के कोल आ। साडी तहसील गोजरा जिला टोबा टेक सिंह। गवर्नमेंट कॉलेज गोरिया तो मैं FA किया। इस तो बाद फिर मैं पंजाबी की PhD की। अल्लाह पाक ने फिर बड़े करम किए, फिर तो अगे रस्ते बड़े खुल गए कि लेकिन मैं जी गल दसन लगा कि इस तो पहले जी तुसी सवाल किया है कि बैंक की नौकरी मैं स्टार्ट ही 1977 दे विच कीती सी। 24 फरवरी नूं मैं ज्वाइन किया सी। अच्छा सर ये दसो कि भी तुहाडी उस वक्त एज किन्नी सी, उम्र किन्नी सी जदों तुसीं बैंक की नौकरी ज्वाइन की सी? मैं तकरीबन 20 साल उम्र सी उदों। FA करदे ही अल्लाह पाक ने मेरे ते करम कर दिता सी। बाकी तालीम मैं बाद दे विच जो भी हासिल की नाल नौकरी करता रहा, नाल ही फिर अपने बहुत सारियां मैं अगे जिहड़ियां जेहतां दे विच अपनी तबाह आजमाई की तो अल्लाह पाक ने मेरे ते करम भी बड़ा किया। जिहदी मैं एक छोटी जी मिसाल देन लगा कि बैंकारी दे विच ही मैं 10 साल यूनीयन दे विच हिस्सा लिया ते 10 साल उन्हां दी लोगों की खिदमत की। ये बहुत बड़े उस वक्त दे विच मानी रखदी सी गल कि मेरे तो बड़े फनकार बैठे सी जिन्हां ने मत्था ला के मैं इलैक्शन जित्तिया सी ते फिर 10 साल उन्हां दी खिदमत की। 10 साल तो बाद फिर मेरी तरक्की हो गई, मैं अफीसर हो गया तो मैनू फैसलाबाद ट्रांसफ़र कर दिता गया। फैसलाबाद फिर जाके मैं 10 साल जी मेहनत की। वो भी एक अपनी जगह बिल्कुल नवा काम सीगा इस तो कि आडिट का शोभा ऑडिटर लोग जानते हैं बैंकों वाले आडिट का शोभा बड़ा मुश्किल आ। मिसाल देन लगा मैं तुहानूं कि जिद्दां थानेदार कोई किसी बदमाश नूं फड़ लै तो वही बल्ले बल्ले हो जाती है ना। बिल्कुल तो वो बल्ले बल्ले वही होंदी जिहड़ा रिश्वत ना लवे, ईमानदारी ना काम करे। जिहड़ा रिश्वत वही बल्ले बल्ले नहीं होंदी। इदां ही अल्लाह ने मैनूं इज्जत दी कि मैं किसी को चाह का कप भी नहीं सी पींदा। अपनी जेब चों चाह का कप पी के ते लोगों के जिन्नियां भी सीगियां मैं बैंक दे विच भी डाका मारन वाले आ। जिद्दां SHO डाकू नूं फड़दा है ना, इदां ही साडे बैंक दे विच भी डाके मारन वाले हैगे आ। उन्हां वो आवाम दे पैसे जिहड़े लोग खांदे आ उन्हां दी हिफाजत साडी जिम्मेदारी सी कि करन। ते वो जिहड़ियां हरामदगियां करदे सी उन्हां नूं फड़िया जाके। तो वो बड़ी मेहनत के नाल फड़िया, मामूली गल नहीं सीगा। किसी वड्डे नाल मत्था लाउणा बहुत औखा वा। मेरे तो बहुत उच्चे अफसर लैवल ते सी जिन्हां नूं मैं इस तरीके नाल फड़िया। वो जुरत दा काम सी, यानी अपने वो फनकारी भी सीगी जिहड़ा बैंक का काम मैं सीखिया सी, लेकिन इहदे नाल जुरत भी चाहिदी सी। उहदी वजह कि मेरे अरगे कई तुरे फिरदे सीगे, उन्हां नूं वो मुर्गे दीयां लत्तां खवा के तोड़ दिंदे हुंदे सी। ते फैसलाबाद गोल करियाना ऐसा वा जिथे पूरे पंजाब च ड्राई फ्रूट जाता है तो साढ़े अगे ड्राई फ्रूट दीयां प्लेटां भर के रख दिंदे हुंदे सीगे भी ये परां मूँह कर लैन। वो सियाणे कहंदे आ ना मूँह खावे तो अख शर्मावे। तो मैं ना खादा तो ना अख ने शर्माई। हक हलाल दी खाधी तो अपना ईमानदारी दे नाल नौकरी की ते उन्हां नूं जिहड़े इदां दे सीगे उन्हां नूं फड़िया। उस जमाने च मैं 3 बंदे फड़े जिन्हां ने 30 लाख का फ्रॉड किया उस जमाने च। 2001 2002 2003 मियाँ मनशा साडे बैंक का चेयरमैन उसको बेस्ट एडिटर का मैं इनाम लिया। ये ना मेरे तो पहला किसी को मिलिया ना मेरे तो बाद मिलिया। ये हकीकत गल आ। ये अल्लाह पाक ने इन्नी इज्जत दी। तो वो फड़िया किदां सीगा इदां ही कि जुरत दे नाल उन्हां नूं फड़िया सी। उन्हां बंदियां नूं हत्थ कोई नहीं सी पाउंदा। तो जो मैं फड़िया सी तो साडे मलक वहीद साहब HRD के इंचार्ज सीगे, फिर साडे आडिट के इंचार्ज सी। तो उन्होंने मैनू उत्थों टैलीफोन किया, उदों मोबाइल घट होंदे सीगे PTCL ते
ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਫੜਨਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਂਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫੜੇ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਜੁਰਤ ਕਰਕੇ ਫੜਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਵੋਚਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀਆਂ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਚੋਂਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੈਠਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਲੈਣਾ ਤੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਤੇਰਾ ਵਿਗਾੜਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਰਮ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੈਂਕ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਮਾਰਿਆ। ਤੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, 10,000 ਰੁਪਇਆ ਇਨਾਮ ਮਿਲਿਆ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲਿਆ ਬੈਂਕ ਦਾ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਮੇਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ 'ਚ ਲਾਹੌਰ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੜੇ ਆਨਰ ਦੀ ਬਾਤ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਫਰਾਡ ਮੈਂ ਫੜਿਆ ਸਰਗੋਧੇ ਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਮੁਕਤਸਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾਲ ਫੜਿਆ। ਇਹੀ ਇਨਾਮ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ 2002 'ਚ। ਫਿਰ 2003 'ਚ ਮੈਂ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲਿਓ ਫੜਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਹਰਾਮੀ ਟਾਈਪ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਫਨਕਾਰੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਿਰਬਾਨ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਚੋਂ ਕਢਾਈਏ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਸਿਰ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਉਹਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਰਿਸਕ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਤੇ ਡੋਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲਾ ਪੁੱਤਰ, ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ 28 ਸਾਲ ਸਰਵਿਸ ਕੀਤੀ ਤੇ 48 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀ ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੈ ਲਈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬੈਂਕ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਪਛਤਾਏਗਾ ਜਾ ਕੇ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਯਕੀਨ ਇੰਨਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੇ ਵੱਜ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰਿਜ਼ਕ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਰਿਜ਼ਕ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਆ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਵਾਹ ਵਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਗਵਾਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਲ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਵੀ, 5 ਵਕਤ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕਜ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਿਹਤ ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ 48 ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ। ਅੱਛਾ, ਵੈਸੇ ਸਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਏਜ 60 ਸਾਲ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ, ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ, ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ, ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਰਮ ਨਵਾਜ਼ੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਨੂੰ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਗੱਲ ਆ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣਾ, ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਸੋਚਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਸੋਚਣਾ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਮੇਰਾ ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਲ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੀ ਸੋਚਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੂੰ ਵੀ ਗਵਾਹ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ। ਤੇ ਦੂਰ ਕੀ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇਕੀ ਕੀਤੀ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਦਿਲੋਂ ਜਾਨੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇਰੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਰਿਸਕ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗਿਰੋਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਸੀ ਨਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਰਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਖਲੂਸ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਰਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਬੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਸਰ ਹੋਣੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਹਸਨ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਵਰਗੂ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਆਫਤ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਈ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੁਕੋ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿਤੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ CID ਮਿਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ, ਉਸ SHO ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇ, ਵਰਨਾ ਤੇਰੀ ਵਰਦੀ ਮੈਂ ਲਵਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲਾਉਣੀ। ਤੇ ਠੀਕ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਘਰ ਗਏ ਸੀ ਖੁਦ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਤਲਾਂ ਦੇ ਡਾਲੇ ਮੰਗਵਾਏ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਹੋਵੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ SHO, ਉਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਾੜੇ ਤੇੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇਕੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਦਿਲੋਂ ਮੁਖਲਿਸ ਆ।
ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਰੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਕੇ, ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਵਾਇਆ, ਨਾ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਲਾਏ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਅਕਲ ਚ ਆ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਵਾਕਈ ਇਹਨੇ ਵਰਦੀ ਲਵਾ ਦੇਣੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਵਰਦੀ ਲਵਾਉਣੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਵਾਉਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਫੜਨਾ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਲ ਨਾਲ ਜੁਰਤ ਦਾ ਕੰਮ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਘਾਹ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫੜਦਾ ਵਾ। ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਵੀ। ਉਹਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੰਨ ਫੜਾਏ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਰਮ ਨਵਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਕਰਮ ਨਵਾਜ਼ੀ ਸੀ ਜੀ। काम करो ऐसे कि मिसाल बन जाए, काम करो ऐसे कि मिसाल बन जाए, हर कदम चलो ऐसे कि निशान बन जाए। माशाअल्लाह। ये मेरे सर होनी जिहड़े आ, इन्होंने काम ऐसे कीते आ कि मेरे दिल दे विचों धक्के मार मार के जिहड़ियां दवावां इन्हां वास्ते निकलदियां वा कि इन्हां ने माशाअल्लाह बहुत ही अच्छे काम कीते आ, मेरे वास्ते नहीं कल्ले वास्ते। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਹਿਸਟਰੀ ਫੋਲਣ ਡੈ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ 7 ਘੰਟੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ। ਉਹੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵੀ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਵਾਲੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮੁਕਾ ਦਈਏ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਚੱਲ ਜਾਏਗੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੇਕੀ ਕਰ ਦਰਿਆ 'ਚ ਡਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਉਹੀ ਹਿਸਾਬ ਆ ਕਿ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਕਰਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਬਾਤ। ਅੱਜ ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਤੇਰੇ ਵਾਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ। तेरे वर्गे बच्चे ने एक नेकी की, खुदा जानता मैं भुल गया, मैं तो भुला देना। वो मैनू 25 साल बाद टकरिया, मैनू अंकल कहता अंकल जी मैंने पछाणिया। मैं क्या हाँ पछाण तो लिया पुत्र, तू फलाने का पुत्र है? कहता हाँ जी। कहता जी तुसी एक मेरे नाल नेकी की सी जिहदी वजह नाल मैं अज इस सीट ते बैठा है, वो एक आला अफसर आ, तो खुदा जानता मैनू भुल गई सी। मैं क्या किहड़ी ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਣੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਹੰਝੂ ਲਵਾਤੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇੱਦਾਂ ਗਿੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਦੀ ਮਿਲੀ ਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਨੇਕੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਸੀਟ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਲ 'ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਦੇਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਇਸ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਆ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਆ। मैं अल्लाह की करम नवाजी खिदमत ही की है। और मैनू कई ने कहा इलैक्शन, मैं क्या इलैक्शन लड़ के की करना, जो अल्लाह ने उदा ही इन्नी इज्जत दी, मैं इलैक्शन इस चो की करना, झूठ तूफान मार के होर गुनाहगार होना। दुआ यही करी दी है कि या अल्लाह झूठ तूफान तो बचाई रखें, तो जिहड़ा भी तुहाडे वर्गा बच्चा आवे उन्होंने यही तलकीन करी दी है कि नमाज 5 वक्त पढ़नी है। अच्छा सर ये दसो कि माशाअल्लाह तुसीं बैंक की जॉब की, तुहाडा ज़हन की आंदा वा कि भी अजकल दे जिहड़े बच्चे पढ़ लिख के जॉब करना चाहुंदे बैंक की, उन्होंने बैंक की नौकरी कर लेनी चाहिए, आसान आ, जां मसला उन्होंने कोई होर की नौकरी करनी चाहिए जिहड़ी बेस्ट आ? हाँ बेटा जी गल ये है कि नौकरी नहीं, मेरा एको ही पैगाम कि पढ़ना वा तो पढ़ना नौकरी की खातर नहीं पढ़ना, पढ़ना इंसान बनने वास्ते, बंदे दे पुत्र बनने वास्ते कि सानू अल्लाह पाक सही बंदे बना दे। बंदा कौन होंदा है? आ सारे दुनिया इंसान तुरे फिरदे, बंदा कोई कोई है। बंदा ओह आ जिहड़ा पहला अपने घरों माँ प्यो की खिदमत करे, फिर मुआशरे दे विच आण के वड्डियां दी इज्जत करे, अपने उस्तादां दी इज्जत करे, तो उन्होंने आपे ही भाग लग जाते आ। उन्होंने कहण की जरूरत नहीं, उन्होंने फरमाइशां करन दी कराउण दी जरूरत नहीं। ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਗਿੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਦੁਆਵਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਅਰਸ਼ 'ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਇੱਥੇ ਮਸ਼ਹੂਰੋ ਮਰੂਫ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਭਾਵੇਂ 1 ਵਜੇ ਆਵੇ ਮੇਰੇ ਗਿੱਟੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਸੌਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੇ ਭਾਗ ਲਾਏ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਨਾਮੀ ਗ੍ਰਾਮੀ ਬੰਦਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਟ ਕਰਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਰਮ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਸਾਲ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ 1 ਵਜੇ ਵੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਗਿੱਟੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਸੌਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੋਰ ਕੀ ਨੇਕੀ ਹੋਣੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਗਿੱਟੇ ਘੁੱਟਣ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਲਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ। ਹਾਂ ठीक है जनाब, इसे नाल ही सानू तुसीं इजाज़त दो, तो नैक्सट नई वीडियो दे विच तुहाडे नाल मिलदे। कितने मिनट हो गए?